ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ PS ਟੈਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ 2023 ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ A ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। PS ਟੈਟ 2023 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਟ A ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 जो तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो जिस दे विच है कि पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान बोधात्मक अते समाजिक भावनात्मक प्रक्रियावां दे पैटर्न नूं दर्शाउंदा है जो गर्भ अवस्था तो शुरू हुंदा है अते जीवन काल तक जारी रहिंदा है। ऑप्शन सानू 4 दिते दे आ। इसका जोड़ा राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आ जाना जी। इसका आंसर बिकॉज जाएगा डिवेलपमेंट। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन है जिस दे विच है कि मौजूदा ज्ञान विच नवी जानकारी नू शामिल करन दी पाइगेटियन धारणा नू डैश कहा जाता है। इसका जोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन सैकेंड है जी एकोमोडेशन यानी कि रिहायश। मौजूदा ज्ञान विच नवी जानकारी नू शामिल करन दी पाइगेटियन धारणा नू डैश किया जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है जी रिहायश। उस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 है जिस दे विच है कि हेठां दित्तियां विचों किस ने सिखण लई समाजिक रचनात्मक पहुँच पेश कीती है। इसका जोड़ा राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है जी लेव विगोट्स्की। लेव विगोट्स्की ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद आ जाएंगे जी असी क्वेश्चन नंबर 4 जिस दे विच है कि लोग नैतिक निर्णय दे आधार उत्ते दूजियां प्रति विश्वास देखभाल अते वफादारी दी कदर करते हैं। कोहल वर्ग दे नैतिक विकास दे सिद्धांत दे हेठले पड़ाव विचों किस नू दर्शांदा है। तो ऑप्शन 4 इसका जोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन बी। ऑप्शन इज द राइट आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द की आ जाएगा राइट आंसर कि पड़ाव दे आपसी परस्पर उम्मीदां रिश्ते अते अंतर व्यक्तिगत। उस तो बाद आ गया साडे कोल पड़ाव 3 दे आपसी उम्मीदां रिश्ते ते अंतर व्यक्तिगत। उस तो बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 जिस दे विच है कि स्टर्न वर्ग द्वारा दिती गए बुद्धि दे त्रिकोणी सिद्धांत विच हेठ लिखियां विचों किहड़ा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन इस आ जाएगा जी ऑप्शन पहला इस दा राइट आंसर आ जाएगा स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जिस दे विच है कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक परंपरागत मर्द जां इस्त्री भूमिका दी प्राप्ति नूं दर्शांदा है। और ऑप्शन इसका आ गया जी ऑप्शन
बी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा जी जेंडर, जेंडर टाइपिंग। ऑप्शन बी इज़ द की आ जाएगा राइट आंसर। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 7वां। ਪਾਵਲੋਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਲੋਵ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਟਰ ਸੇਲਵੋਵੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 9 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? और इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए जी 2010। उस तो बाद है संघर्ष सिद्धांत दिता गया 11वां। इसका राइट आंसर है जी कार्ल मार्क्स द्वारा। संघर्ष सिद्धांत दिता गया किदे द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। ऑप्शन बी इसका आ जाएगा जी राइट आंसर। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 12 जिस दे विच है कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा कला ਸਰੂਮ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਾਈਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਮੈਨ 2001 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 4 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਸਵੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟ ਬੈਂਡੂਰਾ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ऑप्शन आ जाएगा जी इसका ऑप्शन आ जाएगा जी सी वातावरण। ऑप्शन की आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा ऑप्शन 16 में द ऑप्शन सी आना है, ऑप्शन सी आएगा ऑप्शन 16 में द ऑप्शन आ जाएगा जी सी जेनेटिक। इस द ऑप्शन क्या आ जाएगा जी ऑप्शन सी आ जाएगा जेनेटिक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ
ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। तो इसका आंसर की आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा जी, जिज्ञासु क्लासरूम। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 18 जिस दे विच है कि विकास दा एरिकसन सिद्धांत अधीन आंदा है। विकास दा एरिकसन सिद्धांत अधीन आंदा है। तो इसका राइट आंसर है जी बाल विकास का मनोविज्ञानिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। क्वेश्चन नंबर आ गया साढ़े को जी 19 जिस दे विच है कि थर्सटन दे इंटैलीजेंस दे समूह कारक बनतर विच ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਅਮਰੂਤ ਸੋਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਟਰਨਬਰਗ ਸਿਧਾਂਤ। ਸਟਰਨਬਰਗ सिद्धांत ऑप्शन ए इसका की आ जाएगा राइट आंसर। उस तो बाद क्वेश्चन आ गया जी क्वेश्चन नंबर 21 जिस दे विच है कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल डैश दी एक किस्म है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगी व्यक्तिगत मौखिक टेस्ट ऑप्शन सी इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट यानी कि व्यक्तिगत मौखिक टेस्ट। उस तो बाद आ गया जी 22 जिस दे विच है कि टर्मन बुद्धि नूं इस प्रकार परिभाषित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आ जाएगी संखेप शब्दां विच सोचण दी योग्यता। संखेप शब्दां विच सोचण दी योग्यता। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर आ गया जी 23 जिस दे विच है किंडरगार्टन स्कूल दी धारणा किस ने दिती। किंडरगार्टन स्कूल की धारणा किसने दिती। ऑप्शन आ जाएगा जी फरोबेल। फरोबेल ऑप्शन डी इज द की आ जाएगा जी राइट आंसर। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 24 जिस दे विच है कि प्रभावी डोमेन विच सिखण दे नतीजियां दी श्रेणियां दा सही क्रम की है। और ऑप्शन इसका आ जाएगा साढ़े को जी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर आ जाना है प्राप्त करना जवाब देना मुल देना संगठन अते विशेषता। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर आ जाना है। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जिस दे विच ADHD स्टैंड फॉर इसका की अर्थ है। और इसका ऑप्शन आ जाना जी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन आ जाना साढ़े को जी सी अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 26 आ गया जिस विच आवाज़ां दा सही उच्चारण विच समस्या हन। डैश आवाज़ां दा सही उच्चारण कारण विच समस्या हन। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा कि आर्टिकुलेशन विकार। इनू की कहते असी आर्टिकुलेशन विकार। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 27 जिस दे विच है कि दिमागी अंदरंग तो पीड़ित बच्चे दे सिखण दी सहूलत लई एक अध्यापक एक विकल्पिक कीबोर्ड की वरतों कर रहा है। यह किस किस्म की टैक्नोलॉजी की एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा जी सहायक टैक्नोलॉजी असिस्टिव टैक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज द की आ जाएगा साढ़े को जी राइट आंसर। उस तो बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 28 जिस दे विच है कि
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸ਼ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਾਰ। ਔਸਟਿਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿਕਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤੱਪੜ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਮੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੂਲਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੁਰਾਬਾਂ, ਬੁਨੈਨਾ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਡਲ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਪਤੰਗੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਥੜੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿੰਦੇ ਝੱਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰਿਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲ ਵਜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 38 ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬੰਡਲ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਂਵ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਫੋਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਛੜੱਪੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 34 ਵਾਕੰਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਰੇ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਤੰਗੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36, ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 36 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੀ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਵ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 70। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚੰਦੂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੰਬਰ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਨੰਬਰ ਹੈ, 41 ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਇੱਕ ਨੱਚਦੀ, ਇਸ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਮੁਟਿਆਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? 41 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵੀ ਟੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨ। ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਹੜਿਆਂ ਕਿਸ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 44, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਕਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਲਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 46 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹਨੇਰਾ ਕਿੰਜ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ? 47 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠ ਤੇ ਬਾਲ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 51 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਹੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 52, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਆਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? 53 ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਵਰ ਲੋਪ ਤੇ ਸਵਰ ਵਾਧਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 54, ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਧਾਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਣ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੱਧਮ ਆਵਾਜ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਜਮਾਤ ਅੰਦਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਔਰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਚਿਤ ਕਾਰਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਚਿੱਤਰ ਪੰਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਹੈਡ ਸੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਊ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ। तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, बाई हैविंग एन इफेक्टिव ऑपोजिशन। बाई हैविंग एन इफेक्टिव ऑपोजिशन। उस बाद विर्च्यू ऑफ लिबर्टी मीन्स 62, और इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जी, टोलरेटिंग एरर टू सर्व द ट्रुथ। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 63, वैन अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रीडम विल बिकम ए रियली। और इसका जो आंसर है आ जाएगा ऑप्शन ए, वैन मैन वॉइस एंड एग्जामिन देयर ओपिनियन। वैन मैन वॉइस एंड एग्जामिन देयर ओपिनियन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। 64, द डैश लाइफ इज़ अनफिट टू बी लिव्ड बाई मैन। और इसका जोड़ा आंसर है 64 द ऑप्शन बी आ जाएगा, अनएग्जामिन्ड। उस तो बाद आ गया 65, जिस द एंड इज़ टू फाइंड द ट्रुथ। वट काइंड ऑफ नाउन इज़ ट्रुथ। ट्रुथ किस टाइप का जोड़ा नाउन है। और इसका जोड़ा आंसर आ जाएगा साढ़े को जी, एब्सट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन ए आ जाएगा एब्सट्रैक्ट नाउन। 66 आ गया, आइडेंटिफाई द वर्ड ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैवेज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा जी, सिविलाइज्ड। ऑप्शन की आ जाएगा सिविलाइज्ड। उस बाद आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेंट। और इसका जोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन डी आ जाएगा, एक्सप्रेस फीलिंग। विच एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड मैन। और इसका जोड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन सी आ जाएगा, मैनली। उस तो बाद एक पैसेज होर दिता है, जिस दे विच रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 76 तक। और क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो, वट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज़ गिवन अस गुड्स लाइक पावर। गुड्स लाइक पावर। तो ये आ जाएगा साढ़े को जी ऑप्शन बी आ गया जी, साइंस। हाउ मशीन हैव बिकम आवर मास्टर इज़ द राइट आंसर, बी आ गया, वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द मशीन। 71 क्वेश्चन है, वाई मशीन्स आर स्टर्न मास्टर। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए आ गया, बिकॉज दे डिमांड केयर एंड राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 72 what according to the author can be done with the time which machine have saved for us। तो 72 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫॉर becoming more civilized। what happen to machines if they are not looked after well is the answer आ जाएगा do all the above, यानी कि they will grow sulky, they will stop working, they will spread destruction all around। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ synonymum for the word sulky as the passage। तो इसका ਜਿਹੜਾ 74 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ill tempered। ਇਹਦਾ synonymous ਕੀ ਆ ਗਿਆ ill tempered। select the opposite word stern। ਇਹਦਾ opposite word ਦੱਸਣਾ 75 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ genial। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ the machines are very stern master in the above sentence what is very 76 ऑप्शन डी आ जाएगा जी एक ही वेरी करेगा एडवर्ब। ऑप्शन डी इसका की आ जाना साढ़े को जी राइट आंसर। उस तो बाद आ गया साढ़े को क्वेश्चन नंबर 77 जिस विच डैश इज रिलेटिव डिग्री ऑफ प्रोमिनेंस विद विच सिलेबस ऑफ ए वर्ड आर प्रनाउंसड। आ गया वर्ड एंशियंट सुफिक्स परफिक्स फोनटिक्स। तो 77 द ऑप्शन ए आ जाना जी वर्ड असेंट। देर आर डैश कंसोनेंट फोनोमेंस इन आर पी यानी कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश किन्ने है 21 22 23 ते 24 78 ते दा की आ जाएगा साढ़े को जी डी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 24th। on the basis of place of articulation sound in the noise is 79 है ਜਿਹਦਾ ऑप्शन आ जाना साढ़े को 79 ਦਾ ऑप्शन सी आ जाएगा जी nasals। the goals of English language learning at primary level is are। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आ जाना है। ऑप्शन जेडे बोथ वन ऑप्शन फर्स्ट दे ऑप्शन सेकंड। द बॉडी ऑफ इंपेरिकल रूल्स विच एक्सप्लेन एंड रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज़ 81 द ऑप्शन ए आ जाना साढ़े को जी ग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यू ऑफ द टीचिंग पोइट्री 82 जिसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 83 है जिसका राइट आंसर आ जाएगा जी 83 द ऑप्शन आ गया साढ़े को ऑप्शन बी आ जाएगा इंडक्टिव डैश मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रामर। एग्जाम्पल आर द प्लेस्ड बिफोर द स्टूडेंट हु ड्रॉ देयर ऑन कंक्लूजन। उस बाद आ गया 84 इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग इन द लेटर इज 84 जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाना जी सैल्यूटेशन। उस बाद आ गया अकॉर्डिंग टू द पिलो डैश टू मॉरल बिल्डिंग एंड इंटरेस्ट बिल्डिंग इंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट 85 जिसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आ जाना कि रेडमियल टीचिंग। उस तो बाद आ गया 86 जिससे विच है CLTA इज़ पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर आना है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। उस तो बाद आ गया 87 फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू रेटियोसिनेशन। तो ऑप्शन इस आ जाएगा ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड आर्ग्यूइंग लॉजिकली। फाइंड द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग स्लम्बर और इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर आ जाना जी वेकअप
आई वॉट इट डैश 100 रुपीज़, तो 89 द ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज़ द की आ जाएगा जी राइट आंसर। उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 90 जिस दे विच वट आर द क्वालिटी ऑफ गुड क्लासरूम स्पीच, और जिसका ऑप्शन डी आ जाना साढ़े को राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। 91 क्वेश्चन है जिस दे विच मैथमैटिक इज़ द लैंग्वेज विद विच गॉड रोट द यूनीवर्स इज सैड बाय, गणित ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 91 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਗੈਲੀਲੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਟਰਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ NPE 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ 94 ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 94 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ CCE ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ NEP 1986। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ। 97 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵੀਲਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 97 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 99 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਥ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 99 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਕੁਏਅਰ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 100 ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜੀ 101 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ a ਅਤੇ b ਦੇ ਲਈ HCF ਤੇ LCM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 102 ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ 103 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 104 ਹੈ। 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 105 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਅਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 106 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ XL LX XE ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 107 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ 107 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਚੌੜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਲੇਟਵਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖੜਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ 108 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 109 ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 110 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 111 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 112 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 112 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 113 ਆ ਗਿਆ। 113 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 113 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 114 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 115 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 116 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 117 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 118 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 118 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀ। 119 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਕੁਐਸਚਨ 120 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 121 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 122 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਣ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤੇ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 123 ਨੰਬਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 123 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫਲੋਇੰਗ ਜੋਤਨਾ ਅਤੇ ਹਲ ਬਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 125 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 125 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ
ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 126 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ 126 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਊਨੀ ਸ਼ਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੂਲਨ ਸ਼ਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 127 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂ ਫਾਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈ। 127 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਪੌਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 128 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਰਨਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।